یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنا وقت ضائع کرنا بند کر دو گے، ٹال مٹول ختم ہو جائے گی۔ کامیاب تو ہم سب ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ کام کا سوچ کر ہمیں بے چینی اور فرسٹریشن ہونے لگتی ہے کہ یہ کام میں کل کروں گا۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 5 پوائنٹ شیئر کروں گا۔ یہ پوائنٹ اتنے پاورفل ہیں کہ جاپان اتنے برے حالات سے نکل کر آج دنیا کی پاورفل کنٹری بن چکا ہے۔ آج جاپان کی بڑی بڑی کمپنیز ان پوائنٹس کو فالو کرتی ہیں۔ 5واں پوائنٹ تو بہت امپارٹنٹ ہے، جس میں آپ نے آنکھیں بند کر کے صرف ایک لائن بولنی ہے اور آپ کا دل اسی وقت کام کرنے کو شروع ہو جائے گا۔ اس 5ویں پوائنٹ کے بغیر انسان دنیا میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، سائنسدانوں نے 2014 میں کچھ لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس میں کچھ لوگوں کو ایک خالی کمرے میں بٹھا دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ کچھ نہیں کرنا، صرف فارغ بیٹھنا ہے، اور ان کے سامنے ایک بٹن موجود تھا۔ اگر کوئی بٹن کو پریس کرے گا تو اسے تھوڑا سا بجلی کا جھٹکا لگے گا۔ اب ہوا یہ تھا کہ 97% میل اور 25% فیمیل نے اس بٹن کو پریس کر کے جھٹکا کھایا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہم انسان بنے ہی ایسے ہیں جو کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس کام میں ہمیں درد ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ پھر کام کرنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ دیکھو دوستو، کچھ کاموں میں زیادہ مزہ آتا ہے، جیسے ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک یوز کرنے سے، اور دوسری طرف کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن میں کم مزہ آتا ہے، جیسے سٹڈی کرنا یا کوئی مینٹل کام کرنا۔ اسی کے اندر ہی آپ کی پرابلم کا سولوشن ہے۔ جب آپ زیادہ مزے والے کام کرنا چھوڑ دو گے، پھر آپ کا دل کم مزے والے کام کو کرنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے سوشل میڈیا کو بغیر کسی مقصد کے یوز کرنا چھوڑ دو۔ اس کے لیے ایک ایکسرسائز بھی ہے۔ یہ ایکسرسائز کام کرنے سے پہلے 15 منٹ کر لینا۔ آپ کو کم مزے والے کام میں بھی زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو دیوار کی طرف منہ کر کے 15 منٹ کے لیے بیٹھ جانا ہے، کچھ نہیں کرنا، اپنے آپ کو پوری طرح سے بور ہونے دینا ہے۔ آپ کا مائنڈ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے دوڑے گا، اس میں جلدی اور تیزی پیدا ہوگی۔ آپ نے اسی جلدی، تیزی اور بھاگ کو ہی ختم کرنا ہے اور اپنے مائنڈ سے کہنا ہے کہ تمام کام ختم ہو چکے ہیں، کوئی بھی کام باقی نہیں رہا۔ میں اس وقت سیٹسفائی اور مطمئن ہوں، میں کہیں نہیں پہنچا، کہیں نہیں جانا۔ اسی طرح 15 منٹ ایکسرسائز کرنے کے بعد دیکھنا آپ کا دل کم مزے والے کاموں میں لگنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کے ساتھ ایک مسئلہ ہوگا کہ آپ ایکسرسائز کرنے میں سستی کرتے رہو گے اور آپ اپنا پورا دن پہلے کی طرح ضائع کر دو گے۔ پوائنٹ نمبر 2 میں نے اسی مسئلے کا حل دیا ہے۔ ریسرچر نے 2 گروپ کو لیا، گروپ اے اور گروپ بی۔ ان دونوں گروپ سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے اگلے 2 ہفتوں تک ایکسرسائز کرنی ہے، لیکن گروپ اے کو ریسرچر نے ایک خاص ٹیکنیک بتائی۔ 2 ہفتوں کے بعد جب ان دونوں گروپس کا ریزلٹ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ گروپ اے جن کو ٹیکنیک بتائی گئی تھی، انہوں نے 67% زیادہ سکور کیا، زیادہ ایکسرسائز کی تھی۔ اب یہ ٹیکنیک کیا تھی جس سے اتنی امپرومنٹ ہوئی؟ وہ ٹیکنیک یہ تھی کہ ریسرچر نے گروپ اے کو کہا تھا کہ وہ ایک پیپر پر لکھ دیں کہ کس دن، کس جگہ پر اور کتنے بجے اور کون کون سی ورزش کریں گے اور کتنے ٹائم تک کریں گے۔ اس ریسرچ سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اپنے کام کے بارے میں اسپیسیفک ہونے سے ہی کام کرنے کو دل کرتا ہے۔ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اسے لکھ دیں۔ لکھنے سے ہی آپ اپنے کام میں سستی اور ٹال مٹول کرنا بند کر دیں گے۔ لکھتے وقت آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ کام اسپیسیفک ہوں، کہ کس وقت آپ نے سٹڈی کرنی ہے، کتنا ٹائم دینا ہے، سونا کب ہے، جاگنا کب ہے۔ جتنی زیادہ چیزیں آپ کی کلیئر ہوتی جائیں گی، آپ کے کام کرنے کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔
अगर आप ये कहते हो कि साकिब 15 मिनट एक्सरसाइज भी की, अपना काम भी पेपर पे लिख लिया, लेकिन फिर भी काम करने को दिल नहीं करता, तो इसके लिए पॉइंट नंबर 3 बताता हूं। जापान के लोग इसी पॉइंट को फॉलो करके कामयाब हुए हैं। ये पॉइंट इतना इफेक्टिव है कि जापान की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोसेस को डिजाइन करने में इसका यूज करते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप सोचते हो कि आज से मैं 5 घंटे स्टडी करूंगा, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। ये इसलिए होगा कि हमारा दिमाग बड़ी आदतों को फौरन अपने अंदर नहीं डाल सकता। जो भी आदतें हमारे अंदर होती हैं वो पहले बहुत छोटे से शुरू होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में बढ़ती जाती हैं। इसे जापान में कैज़न कहा जाता है। अगर किसी काम को आपने आदत बनाना है और आप ये चाहते हो कि ये आदत मेरे अंदर लंबे अरसे तक टिकी रहे, तो आपने उस काम को सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है। जब 1 हफ्ते तक 1 मिनट तक कर लोगे, फिर उसे 5 मिनट कर देना है, फिर अगले हफ्ते 10 मिनट कर देना है और इसी तरह से 20 मिनट करना है, फिर 30 मिनट करना है। और इसी तरह एक आदत आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होगी और एक टाइम आएगा कि आप उसे कई घंटों तक करते रहोगे। अगर आपको शुरुआत में 1 मिनट कम लगता है तो 5 मिनट से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा शुरू नहीं करना, क्योंकि आप शुरुआत में 1 से 2 दिन तो कर लोगे, लेकिन फिर आप उसी पुरानी रूटीन में आ जाओगे। दोस्तों, जब मैंने शुरू किया था तो मैं 60 मिनट तक पहुंच गया था, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम होने लगी थी। मैं अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाता था। 60 मिनट तक तो कर लेता था, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाता था। हो सकता है कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो। इस मसले का हल पॉइंट नंबर 4 देता है। हुआ ये था कि जब इंसानों के दिमाग पर टेस्ट किया और पता चलाने की कोशिश की गई कि इंसान कितनी देर तक अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, उस रिसर्च से पता चला कि ज्यादा से ज्यादा एक इंसान अपने काम पर 90 मिनट ही फोकस कर सकता है और कुछ लोग सिर्फ 30 मिनट ही अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। इसीलिए जापान के लोग एक पोमोडोर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कि आपने सिर्फ 25 मिनट तक अपने काम पर फोकस करना है, फिर आपने 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। इस ब्रेक में आपने पानी पीना है, चलना फिरना है और लोगों से बातचीत करनी है। इस 5 मिनट ब्रेक के बाद आपका दोबारा काम पर फोकस बनेगा, आपके अंदर एनर्जी आएगी, फिर 25 मिनट काम करना है, फिर 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। जब आप 4 सेशन 25-25 मिनट के पूरे कर लें, उसके बाद आपने एक लॉन्ग ब्रेक लेनी है। 15 से 30 मिनट तक आप पानी पिएंगे, चलें फिरेंगे, दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर रील्स को स्क्रॉल नहीं करना, क्योंकि आपकी एनर्जी ज़ाया होगी और आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अब पॉइंट नंबर 5 सबसे पावरफुल मेथड और टेक्निक है। इस पॉइंट के बगैर आप कभी भी खुद को मोटिवेट नहीं रख पाओगे। कोई काम जरूरी तो है, लेकिन आपका उस काम को करने को दिल नहीं करता, आपको बुरी सी फीलिंग आती है और घुटन सी होती है। जब भी आपको अपने काम को करने का मन नहीं कर रहा हो, तो आपने अपने आप से ये लाइन बोलनी है कि मैं सीधे रास्ते पर जा रहा हूं, मुझे इसी तरफ जाना है, यही मेरे लिए सीधा रास्ता है। इस लाइन से आपको डोपामिन हिट मिलेगी, आपके अंदर बुरी फीलिंग खत्म हो जाएगी, आपको सुकून का एहसास होगा। जब आप ये सोचोगे कि मैं सीधे रास्ते पर जा रहा हूं, ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये काम मुझे अपनी मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है। जब आप 25 मिनट तक काम करोगे और ब्रेक लोगे, तो आपने ये सोचना है कि मैं सही काम कर रहा हूं, मैं अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा हूं। तो आपको अपने अंदर एक एनर्जी मिलेगी और आपका दिल लगेगा काम करने को और आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।